श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुसाईजी परमदयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सिद्धांत मुक्तावली નો આપણે સાથે જ પાઠ કરીશું। नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धान्त विनिश्चयम् कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवेत्तजा ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोधनम् परं ब्रह्म तु कृष्णो हि सच्चिदानन्दकं बृहत् द्विरूपं तद् स्यात् एकं तस्माद्विलक्षणम् अपरं तत्र पूर्वस्मिन् वादिनो बहुधा जगुः माइकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा तदेवैतत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् द्विरूपं चापि गङ्गावत् ज्ञेयं सा जलरूपिणी माहात्म्य संयुता नॄणां सेवतां भोक्तिमुक्तिदां मर्यादा मार्गविधिना तथा ब्रह्मापि बोध्यताम्
तत्रैव देवतामूर्तिः भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गङ्गायाञ्च विशेषेण प्रवाहभेदबोधये प्रत्यक्षासान सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तया जले विहिता च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते यथा जलं तथा सर्वं यथा शक्ता तथा बृहत् यथा देवी तथा कृष्णः तत्राप्येतद् इहोच्यते जगत्तु त्रिविधं प्रोक्तं ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः देवता रूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणित्थं हरिर्मतः कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिप्यो न चान्यथा परमानन्दरूपे तु कृष्णेष्वात्मनि निश्चयः अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् आत्मनि ब्रह्मरूपे तु छिद्रा व्योम्निव चेतनः उपाधिनाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने गंगातीरस्थितो यद्वत् देवतां तत्र पश्यति तथा कृष्ण परं ब्रह्म स्वस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादीनाम् अभावात् तत्र दुःखभाग् तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गे तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गङ्गायां श्रीभागवत तत्परः अनुग्रह पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति ज्ञानाधिको भक्तिमार्गः एवं तस्मात् निरूपितः भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैष्वकर्मभिः अन्यथा भावमापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति एवं स्वशास्त्र सर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम् एतद् बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ દાહોદ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજની એકાદશીના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે અષાઢ વદ એકાદશી, ચાતુર્માસની આ બીજી એકાદશી। આજની 11નું નામ છે કામિકા એકાદશી અથવા કામદા એકાદશી। આ 11નું મર્યાદા માર્ગીય મહત્વમાં ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા અર્ચના કરવાનું મહત્વ વિશેષ રૂપે સમજાવ્યું છે। આ જ વાત શ્રીમદ ભાગવતના બીજા સ્કંધના પ્રથમ અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં શ્રીમદ ભાગવત કથા કહેતા પ્રારંભમાં જ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને આ જ આજ્ઞા કરે છે, હે રાજન, આ ભવસાગરમાંથી તરવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે। તસ્માદ ભારત સર્વાત્મા ભગવાન ઈશ્વરો હરિઃ શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચ્છતા ભયમ। હે પરીક્ષિત, જે મનુષ્ય અભય પદ પામવા ઈચ્છે છે તેણે સર્વાત્મા સર્વશક્તિમાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુની લીલાઓનું શ્રવણ, સ્મરણ અને કીર્તન કરવું જોઈએ। આ ભાગવતમાં સુખદેવજીની આજ્ઞા છે। શા માટે 3 સાધન બતાવ્યા? શ્રવણ કર્ણ દ્વારા થાય એટલે કાયાથી, સ્મરણ મન દ્વારા થાય એટલે મનથી, અને કીર્તન વાણી દ્વારા થાય એટલે વાણીથી। આપણે પ્રભુનું પૂજન અર્ચન કે સેવા
કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા, આ ત્રિવિધ રીતે જ્યારે પ્રભુની પૂજા અર્ચના થાય ત્યારે આપણા મનમાં, આપણી કાયાથી આપણું શરીર પવિત્ર થાય, આપણું મન વિશુદ્ધ થાય અને આપણી વાણી પણ પવિત્ર થાય. માટે કામદા એકાદશીમાં આપણી કામનાઓ પૂરી કરવા માટે હરિશરણમ, હરિશરણમ સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. મર્યાદા માર્ગમાં કામનાઓ પૂરી કરવા માટે શ્રી વિષ્ણુનું પૂજન અર્ચન વગેરેની આજ્ઞા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગમાં 4 પુરુષાર્થો સમજાવ્યા છે: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. એ 4 પુરુષાર્થો સમજાવતા શ્રી મહાપ્રભુજીએ કારિકામાં લખ્યું: પુષ્ટિ માર્ગે હરેરદાસ્યમ ધર્માર્થો હરિરેવહિ કામો હરે દિદ્રક્ષૈવ મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ ધ્રુવમ. પુષ્ટિ માર્ગમાં કામ પુરુષાર્થ એટલે પ્રભુ દર્શન, હરિદર્શન, નિત્ય દર્શન, એ જ કામ. પ્રિયજનો, આજની એકાદશીનું નામ કામિકા એકાદશી છે, કામદા એકાદશી છે. તો પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવનો એક જ કામ હોય: કામો હરેર દિદ્રક્ષૈવ, હરિદર્શન. નિત્ય હરિદર્શન એ જ અલૌકિક કામની પૂર્તિ માટે નું 11 વ્રત છે. આજનું વ્રત ઠાકોરજીના દર્શનની કામના પૂર્ણ કરનારું વ્રત હોવાથી આજની એકાદશીનું નામ કામદા એકાદશી, બીજું નામ કામિકા એકાદશી. પુષ્ટિ માર્ગીય ભાવ અનુસાર કામિકા શબ્દ કોના માટે વપરાય છે? વિરહી વ્રજાંગનાઓ માટે. વ્રજમાં જે ઠાકોરજીના વિરહમાં ઝૂલતી ગોપિકાઓ માટે કામિકા શબ્દ પ્રયોજાય છે. વ્રજાંગનાઓ જેવો વિરહ ભાવ શ્રી ઠાકોરજીમાં આપણો રહેવો જોઈએ. આ બીજો અર્થ થયો. એક અર્થ થયો કામદા, આપણો અલૌકિક કામ એટલે શ્રી કૃષ્ણના દર્શન, તેને પૂર્ણ કરવાની એકાદશી એટલે આજની એકાદશી. કામિકા શબ્દ આપણે લઈએ તો કામિકાનો અર્થ થાય વ્રજાંગનાઓ, જે પ્રભુના વિરહમાં નિત્ય ઝૂરે છે અને તેમનો જેવો ભાવ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ માટે હતો તેવો ભાવ આપણો થવો જોઈએ. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું: ગોપિકા ગુરવઃ પ્રોક્તઃ અસ્મિન માર્ગે સ્વામિન્યઃ એવ ગુરવઃ. આ માર્ગમાં તો ગોપિકાઓ જ આપણા ગુરુ છે. હવે ગોપિકાઓ પાસે એવા કયા 3 ગુણો હતા કે તેમને પ્રભુનો આટલો વિરહ થતો હતો? અને છેલ્લે પ્રભુએ પણ જ્યારે ગોપિકાઓને એમ કહ્યું કે તમારા પ્રેમમાં હું એટલો બધો બંધાયેલો છું ને એટલો બધો ઋણ છે તમારું મારા પર કે ઋણ ક્યારે પણ હું ચૂકવી શકું નહીં. તો ગોપિકાઓ પાસે 3 ગુણો છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું: એક આતુરતા છે, બીજો વિકલતા છે અને ત્રીજો દીનતા છે. પ્રભુ દર્શનની આતુરતા, પ્રભુ દર્શન માટે વિકલતા એટલે વ્યાકુળતા, અને પ્રભુ દર્શન માટે દીનતા. વૈષ્ણવો પાસે આ 3 ગુણો એ હોવા જોઈએ જો ગોપી ભાવ આપણામાં અંશતઃ પણ લાવવો હોય તો. અને ગોપીજનો એ વૈષ્ણવોનો આદર્શ છે, કારણ કે વૈષ્ણવના તમામ લક્ષણો ગોપિકાઓમાં પ્રગટ રૂપે રહેલા છે. હવે પ્રભુ પ્રાપ્તિની જો કામના હોય, આજની એકાદશીનું તત્વ સમજી લઈએ
આપણો અલૌકિક કામનાની પૂર્તિ કરનારી આ એકાદશી છે. જેને શ્રી કૃષ્ણ દર્શનની કામના છે એનું મન બીજી વસ્તુઓમાં નિષ્કામ થવું જોઈએ. જેને કૃષ્ણ દર્શનની કામના છે એને બીજી સાંસારિક પદાર્થો માટે જો એ નિષ્કામ થાય તો શ્રી કૃષ્ણ દર્શન થઈ શકે. પ્રભુ પ્રાપ્તિની કામના હોય, હવે એ કામના આપણો નિષ્કામ ભાવ લાવવા માટે, શ્રી કૃષ્ણની કામના આપણામાં ઊભી કરવા માટે આપણામાં કયા લક્ષણો હોવા જોઈએ? પ્રિયજનો, વૈષ્ણવનો વેશ જુદો અને વૈષ્ણવનો વ્યવહાર જુદો એ ન ચાલે. જેવો મારો વેશ તેવો મારો વ્યવહાર, જેવો મારો વિચાર તેવો મારો ઉચ્ચાર, અને તેવો મારો વ્યવહાર અને તેવી વાણી. વૈષ્ણવ જે વિચારથી હોય, આચારથી હોય, ઉચ્ચારથી હોય, જે વાણી, વર્તન અને વ્યવહારમાં જે પૂર્ણપણે વિવેક દાખવે છે તેનું નામ વૈષ્ણવ કહેવાય. શ્રી હરિરાય ચરણ પ્રથમ શિક્ષાપત્રમાં જ આદર્શ વૈષ્ણવના 9 લક્ષણો બતાવે છે. જો કે આજે વિષય નથી, પરંતુ કામિકા એકાદશીને આપણે સમજીએ છીએ કે આપણા મનમાં કૃષ્ણ દર્શનની કામના હોય તો આપણું હૃદય નિષ્કામ થવું જોઈએ બીજી બાબતોમાં, તો કૃષ્ણ દર્શનની કામના થઈ શકે. અને કૃષ્ણ દર્શનની કામના જો કરવી હોય તો આપણું હૃદય 9 લક્ષણોથી શુદ્ધ થવું, લક્ષણો યુક્ત હોવું જોઈએ. કયા કયા 9 લક્ષણો શ્રી હરિરાય ચરણે ગણાવ્યા છે? 9 નો આંકડો પ્રથમ શિક્ષાપત્રમાં હરિરાય ચરણે કહ્યો છે, કારણ કે 9 એ પૂર્ણાંક છે અને વૈષ્ણવ એ પૂર્ણ માનવની અવસ્થામાં તેની ગતિ છે. તો પહેલું લક્ષણ શું દર્શાવ્યું? શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય. મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય જે છે, જેની પાસે એ કૃષ્ણની કામના કરે અને કૃષ્ણના દર્શન માટે યોગ્ય થાય. હવે શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદનો દ્રઢ આશ્રય સિદ્ધ કરવા માટેનો ઉપાય શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુચરણે બતાવ્યો. કયો ઉપાય? શ્રી સર્વોત્તમજીના પાઠનું નિત્ય જપ રટન. છેલ્લે સર્વોત્તમજીમાં આજ્ઞા કરી જપ કરવાનો, એટલે સર્વોત્તમજીના પાઠનું નિત્ય રટન કરવા, તેનું નિત્ય ચિંતન કરવા. અત સર્વોત્તમમ સ્તોત્રમ જપ્યમ કૃષ્ણ રસાર્થિભિઃ. અહીંયા જપની આજ્ઞા કરી છે. જપ એને કહેવાય કે એકની એક વસ્તુનું કાયમ નિત્ય રટન થાય, તેને જપ કહેવાય. બીજો હરિરાય ચરણે બીજું કહ્યું, અનન્ય ભજન. સંસ્કૃતમાં ભજન શબ્દ ભજ ધાતુ પરથી બનેલો છે. તેનો અર્થ ભજ સેવાયામ. ભજન એટલે સેવા. ભજન એટલે તાળીઓ પાડીને દોડ ગાવાય તો આપણા આનંદની અભિવ્યક્તિ છે, પણ એ ભજનનો અર્થ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીનું દ્રઢ શરણ આપણને પહેલો શ્રી ઠાકોરજીની અનન્ય સેવા તરફ લઈ જાય છે. ત્રીજું લક્ષણ સંતોષ. શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરીએ, જો સેવાની અપેક્ષા, મેવાની અપેક્ષા માટે સેવા કરીશું તો આપણો સેવા ધર્મ લજાશે. સેવક તરીકેના ધર્મને આપણે બરાબર નિભાવવો હોય તો કોઈ પણ પ્રકારના લૌકિક ફળની ઈચ્છા કર્યા સિવાય ઠાકોરજીની સેવા કરવી, અને સેવા એવી રીતે કરનાર વૈષ્ણવ પાસે સંતોષ હોવો જોઈએ. યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટો.
જે મળ્યું યદ્રચ્છા એટલે ભગવદ ઈચ્છા, પ્રભુ જે પરિસ્થિતિમાં રાખે તે પરિસ્થિતિમાં આનંદ માનીને રહેવું, એનું નામ સંતોષ. પ્રભુ પાસે ફરિયાદ પણ નહીં, પ્રભુ પાસે તકરાર પણ નહીં, પ્રભુ પાસે વ્યથા પણ નહીં, પરંતુ પ્રભુની ફરી ફરી યાદ, એનું નામ જ સંતોષ. ચોથું છે નિષ્કામતા. સંતોષ એટલે મળ્યું તેમાં આનંદ, પણ એનાથી ઉપર મળશે તેવી કોઈ મનમાં કામના પણ નહીં કરવાની, એનું નામ નિષ્કામતા. પુરુષોત્તમદાસ શેઠ શ્રી મહાપ્રભુજીના અનન્ય સેવક એક વખત મંદાર પર્વત પર શ્રી મહાપ્રભુજી વસ્યા છે, નિવાસ કર્યો છે. પુરુષોત્તમદાસ શેઠ એક વિરક્ત વૈષ્ણવને લઈ અને ત્યાં પહોંચ્યા છે. રાતનો સમય, અને તે વખતે શ્રી મંદાર મધુસૂદન ભગવાનને એવી ઈચ્છા થઈ કે હું વૈષ્ણવની પરીક્ષા કરું. એટલે મંદાર પર્વતના ભગવાન મધુસૂદન બ્રાહ્મણનું રૂપ લઈ રાત્રે પેલા વિરક્ત વૈષ્ણવ પાસે આવ્યા અને તેને પારસમણી આપે છે ઉઠાડીને. હે બ્રાહ્મણ, આ તારા માટે હું પારસમણી લાવ્યો છું. હવે તારે ઘેર ઘેર યાચના કરવાનું મટી જશે. આ પારસમણી તને રોજ 1 તોલો સોનું આપશે. વિરક્ત વૈષ્ણવે કહ્યું, મહારાજ, મારે જરૂર નથી, મારે સોનાને શું કરવું છે? પણ બાજુમાં શેઠ સૂતેલા છે, તેમનો મોટો કારોબાર છે, મોટો પરિવાર છે, કરોડો રૂપિયાના આસામી છે, એમને આ મણી ઉપયોગી થશે. શેઠને જગાડ્યા. શેઠ હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યા, મારે આની જરૂર નથી. બ્રાહ્મણ રૂપે પધારેલ ભગવાન અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. શેઠ વિરક્તને પૂછે છે, તમે આ મણી કેમ ન લીધો? વિરક્ત જવાબ આપવા લાગ્યો, વૈષ્ણવ, વિરક્ત વૈષ્ણવ, મને પાશેર આંટો જોઈએ એટલો મને ભગવાન આપે છે, મારે મણીને શું કરવો છે? પણ શેઠ, તમે કેમ ન લીધો? તો શેઠે ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો, તને પાશેર જોઈએ છે તો મને રોજનો 5 શેર જોઈએ. તને પાશેર આંટો જે પ્રભુ આપવાના છે એ જ પ્રભુ મને 5 શેર આંટો પણ આપશે, માટે મારે મણીને શું કરવો છે? આ નિષ્કામતા. નારાયણ બ્રહ્મચારી નામના આપણા નિષ્કિંચન વૈષ્ણવ, પ્રભુએ એમની કસોટી કરી કે રાત્રે એમના ઘરમાં ચારે બાજુ ધનના ઢગલા થઈ જવા માંડ્યા. સવારે ઉઠતા વહેત તેમને આ ધનના ઢગલા જોયા. ભત્રીજીને ઉઠાડી અને કહો, બેટી, આ બધો બગાડ છે, ટોપલા ભરીને બહાર ફેંકી દે. આને કહેવાય નિષ્કામતા. બહુ મેળવવામાં કે બહુ કમાવવામાં ચિત્ત હોય તો તે ચિત્ત ભગવદ સેવામાં રચ્યું પચ્યું રહેતું નથી. 5મો ગુણ હરિરાય ચરણે કહ્યો, નિરપેક્ષતા. જેની પાસે કંઈ પણ અપેક્ષા ન હોય, જે નિરપેક્ષ હોય, તેને કદી સુખ દુઃખ બાધક નીવડતા નથી. ગયે ન શોચ, આયે ન આનંદ. જેને વસ્તુ જવાથી ચિંતા નથી થતી, દુઃખ નથી થતું, અને આવ્યાનો આનંદ નથી થતો. કુંભનદાસને બાદશાહ એકવાર બોલાવ્યા, તેમનું બહુમાન કર્યું. કુંભનદાસ અનિચ્છાએ બાદશાહ પાસે પહોંચ્યા ખરા, પરંતુ તેમના મનમાં એટલું બધું દુઃખ થયું કે હું મારા પ્રભુનું વિસ્મરણ કરી અને બાદશાહની પાસે ગયો. કુંભનદાસ પદ લખે છે, ભક્તન કો કહા શિકરીશો કામ, જાકો મુખ દેખત દુઃખ ઉપજત, તાકો કરનો પડ્યો પ્રણામ, આવન જાવન પનહિયા તૂટી, બિસર ગયો હરિનામ, કુંભન દાસ લાલ ગિરધર બિન, યહ સબ જૂઠો કામ. મારે બાદશાહની પાસે મળ્યો શું? જાકો મુખ દેખત દુઃખ ઉપજત.
મારે એવી વ્યક્તિની સાથે પનારો પડ્યો કે જેને જોઈને દુઃખ નિર્માણ થાય, એને પ્રણામ કરવા પડ્યા. મારા પ્રભુનું નામ વિસરી ગયો. હવે હે ઠાકોરજી, કૃપા કરી અને મને ક્યારે પણ આવો પ્રસંગ મારા જીવનમાં લાવતા નહીં. છઠ્ઠો ઉપાય કયો? પ્રાણી માત્રના કલ્યાણ માટેની તત્પરતા. વૈષ્ણવનું છઠ્ઠું, જેને કૃષ્ણની કામના કરવી છે. આજની એકાદશી કામદા એકાદશી છે. કૃષ્ણની કામના છે તેને બીજી વસ્તુઓ માટે નિષ્કામ થવું પડે, અને બીજી વસ્તુઓ માટે નિષ્કામ થાય તો હૃદય શુદ્ધ થાય. હરિરાય ચરણે પ્રથમ શિક્ષાપત્રમાં ભગવદીયના જે 9 લક્ષણો કયા છે તેમાં છઠ્ઠું લક્ષણ છે પ્રાણી માત્રના કલ્યાણ માટેની તત્પરતા. પ્રિયજનો, જેના હૃદયમાં જગતના તમામ પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે કલ્યાણ ભાવના રહેલી છે, પ્રાણી માત્રનું દુઃખ જેનાથી જોવાતું નથી, જીરવાતું નથી, જેવી રીતે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુ ચરણને તરસથી પીડાતી કુબરીનું દુઃખ એ સહન કરી શક્યા ને. વૈષ્ણવનો ધર્મ એ આત્માનો ધર્મ છે, અને માનવ ધર્મ એ શરીરનો ધર્મ છે. આપણે જે શરીરમાં રહીએ છીએ તે શરીરનો ધર્મ પણ પાળવાનો છે, પરંતુ આત્માનો ધર્મ એના કરતા ઊંચો છે. માટે વૈષ્ણવ ધર્મનું આચરણ કરતા કરતા માનવ ધર્મ જો ભૂલી જવાતો હોય તો ક્યારે પણ પ્રભુ પ્રસન્ન થતા નથી. શ્રી મહાપ્રભુજીના અનન્ય કૃપાપાત્ર દેવા કપૂરના જીવનનો એક નાનકડો પ્રસંગ. દેવા કપૂર જલઘરાની સેવા કરે છે. મોટી મોટી ગાગરોમાં જળ લઈને અડેલ પધરાવે છે. ગાગરો ઉચકતા ઉચકતા એમ કહેવાય છે કે એમના ખભા ઉપર ચાંદો પડી ગયો, તો પણ એની ફિકર કરતા નહીં અને સેવામાં તત્પર છે. એકવાર જલ ભરવા માટે જમુનાજીમાં નીચા નમ્યા. એમના ઘામાં એક કીડો હતો. એ કીડો જલમાં પડ્યો. દેવા કપૂરે બાજુમાંથી એક વૃક્ષનું પાન લઈ પેલા કીડાને જીવતો પાન પર લઈ લીધો. વિચાર કર્યો કે એનું ભોજન છે મારું રુધિર અને માંસ. જો એ નહીં મળે તો આ કીડો પ્રાણ છોડી દેશે અને મને જીવ હત્યા લાગશે. એને ભારે દુઃખ થશે. માટે એ કીડાને પાછો પોતાના ઘાવમાં મૂકી દીધો. 3 વખત એ નીચા નમ્યા. 3 વખત કીડો જલમાં પડ્યો. 3 વખત એ કીડાને ઉચકીને ઘાવમાં મૂક્યો છે, અને દુઃખ વેઠીને જાતની પરવા કર્યા વિના જગતમાં જે જીવો સર્વ જીવોમાં જગદીશના દર્શન કરે તેને સર્વભૂત હિતે રતઃ એમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કહે છે. પ્રિયજનો, આપણે સૌને આ શરીરથી, સાધનથી, દ્રવ્યથી મદદ કરીએ, અને એ ન બને તો વાણીથી મીઠાશ દ્વારા તે વૈષ્ણવને પ્રસન્ન જરૂર કરીએ. કારણ કે તલવારના ઘા શરીરને પીડે છે, પણ વાણીના ઘા હૃદયને પીડે છે. એટલા માટે વાણી દ્વારા કલ્યાણની ઝંખના કરવાય. કોઈનું અશુભ વિચારવાનું નહીં, એ ભગવદીયનું લક્ષણ છે. 7મો ગુણ કયો? નિર્મત્સરતા. નિર્મત્સરતા એટલે ઈર્ષ્યા ન કરવી, અદેખાઈ ન કરવી. ઈર્ષા પોતાના મનને બાળે છે. જેના પર ઈર્ષા કરીએ છીએ તેના પાપ બળે છે. આપણું શાસ્ત્ર કહે છે કે આપણે જેની ઈર્ષા કરીએ છીએ એના પાપો આપણે વગર પ્રયત્ને બાળી દઈએ છીએ. એટલા માટે નિર્મત્સરતા. 8મો સત્સંગમાં રુચિ. સત્સંગમાં નિત્ય રુચિ હોવી જોઈએ. અને 9મો ગુણ કયો? અનન્યતા. મહાપ્રભુજીના ચરણમાં દ્રઢ આસક્તિ અને અનન્યતા. આ 9 ગુણો જે વૈષ્ણવના જીવનમાં આવે છે એનું હૃદય નિષ્કામ બને છે,
અને નિષ્કામ હૃદયવાળો માણસ કૃષ્ણની કામના કરી શકે છે. એટલા માટે આ કામદા એકાદશી એટલે કૃષ્ણ દર્શનની લાલસા, કૃષ્ણ દર્શનની કામના. આ કામ જે પૂરી કરે એ વ્રતનું નામ છે કામદા એકાદશી. આ એક વિષય આપણો પૂરો થયો. આજનો બીજો વિષય છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં પ્રવેશ કરીએ તે પૂર્વ હાલમાં ઠાકોરજીના સુખાર્થે હિંડોળાના દિવસો ચાલે છે. તેની ભાવભાવનાને સમજી લઈએ. પ્રિયજનો, પુષ્ટિમાર્ગમાં તો નિત્ય ઉત્સવ છે અને હિંડોળાના દિવસો ઠાકોરજીના સુખાર્થે જ થાય છે. ઠાકોરજીની લીલા નિત્ય છે. અષ્ટાયામ સેવા પ્રકાર પણ નિત્ય છે. મંગલાથી શયન સુધીની પ્રતિદિનની સેવા છે. હવે હિંડોળા લીલા નિત્ય ઉત્સવ અંતર્ગત આવતી નથી. હિંડોળા એ ઋતુક્રમ છે. આ ઋતુક્રમ છે, ઉત્સવ નથી. વૈષ્ણવ તરીકે આ સમજવું જોઈએ. આ ઋતુક્રમ પ્રમાણે આવે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજીએ ઠાકોરજીની સેવામાં સર્વશાસ્ત્રનો વિનિયોગ કર્યો છે. હિંડોળા ભાવના એ ઋતુક્રમ છે, ઉત્સવ નથી. હિંડોળા સેવા દ્વારા ઉપવેદ અને શિલ્પવેદ નો અંગીકાર કર્યો છે ઠાકોરજી. ઉપવેદ અને શિલ્પવેદનો પ્રભુએ અંગીકાર કર્યો છે. ગુજરાતી અષાઢ વદ એકમ કે બીજથી નક્ષત્રનું મહત્વ છે. શ્રાવણ વદ એકમ કે બીજ પર્યંત 32 દિવસો પ્રભુ હિંડોલામાં ઝૂલવાની લીલા કરે છે. અષાઢ વદ એકમ કે બીજથી શરૂ થાય. શ્રાવણ વદ એકમ કે બીજ એમાં નક્ષત્રનું પ્રાધાન્ય છે. એ 32 દિવસો દરમિયાન પ્રભુ હિંડોલામાં ઝૂલવાની લીલા કરે છે. હવે આ ક્રમમાં 4 યુથો આવે છે. પહેલું સ્વામિનીજીનું યુથ, બીજું ચંદ્રાવલીજીનું યુથ, ત્રીજું રાધા સહચરીજીનું યુથ અને ચોથું શ્રી યમુનાજીનું યુથ. આ ભાવથી 8 મનોરથ થાય છે. એટલે 8 દિવસ એક યુથ. 8 ગુણ્યા 4 બરાબર 32. હિંડોળા લીલા અને સેવા ક્રમમાં પણ 4 સ્થાન છે. એક નંદાલય, બીજું શ્રી ગિરિરાજજી, ત્રીજું કુંજમાં અને ચોથું યમુના પુલિનમાં. હવે પુષ્ટિમાર્ગ એટલે ઉત્સવ પ્રધાન ભક્તિ માર્ગ. નિતોત્સવ નિત કીર્તન સેવા નિરખવા નંદ કુમાર રે. ઉનાળાની ગરમીથી તપેલી ધરતી જ્યારે વર્ષાના મીછાટણાથી હરીભરી થઈ જાય ત્યારે પ્રકૃતિનું સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે. આ ઋતુમાં ભક્તિભર્યું હૃદય ઉન્મત્ત બનીને પ્રેમના હિંડોળા લે તે સ્વાભાવિક છે. કારણ કે વસંતમાં જે ઉન્માદ હોળીના રંગમાં હિલોળે ચડે છે તે વર્ષાના ઝરમર વરસતા વાદળીઓના સંગીતમાં ઝૂમે છે. વ્રજ વનિતાઓનો ઉલ્લાસ ગોકુલના પાદરે હરિયાળા વિશાળ વૃક્ષોની ડાળી પર બંધાયેલા ઝૂલાઓમાં ઉડતો વાદળા સાથે વાત કરે છે. હિંડોળા ઋતુક્રમ હોવાથી વૃંદાવન ઝૂલત હૈ ગિરધારી શ્રાવણ માસ સરસ ઘન બરસત તેશીય ભૂમિ હરિયાળી. એટલા માટે અહીંયા વ્રજ ભક્તોએ મળીને શ્રી પ્રભુજીને જુદા જુદા સ્થાનમાં હિંડોળા ઝુલાવ્યા છે. જેમાં હિંડોળા લીલામાં 4 સ્થાનોનું વર્ણન આપણે હમણાં જોયું. નંદાલય, ગિરિરાજજી, કુંજ અને યમુના તટ. હવે અષાઢ વદ એકમથી 8મ હિંડોળા જ્યારે શરૂ થાય છે ત્યારે
ઠાકોરજી નંદાલયમાં ઝૂલે છે. હિંડોળાનું અધિવાસન થાય ત્યારે હવેલીમાં ડોલ તિબારીમાં ચાંદી કે સુરંગના હિંડોળા રોપવામાં આવે છે. યોગ્ય મુહૂર્ત જોઈ અને અધિવાસન થાય છે. આ હિંડોળાના ક્રમ દરમિયાન જે હિંડોળાનું અધિવાસન થયું છે તે હિંડોળા વિજય સુધી એટલે શ્રાવણ વદ એકમ બીજ સુધી બિરાજે છે. સામાન્ય રીતે ચાંદી કે સુરંગના હિંડોળાથી અધિવાસન થાય છે અને શરૂઆતમાં શ્રી ઠાકોરજી એ જ હિંડોળામાં ઝૂલે છે. આ 8 દિવસમાં સાદા હિંડોળા હોય છે. શરૂઆત. બીજો ક્રમ છે, બીજા નંબરે શ્રી ગિરિરાજ પર હિંડોળા આષાઢ વદ નોમથી શ્રાવણ સુદ એકમ સુધી શ્રી ઠાકોરજી વિવિધ કુંજોમાં હિંડોળામાં ઝૂલે છે. અને ત્રીજો ક્રમ છે કુંજમાં હિંડોળા શ્રાવણ સુદ એકમ તે શ્રાવણ સુદ આઠમ શ્રી ઠાકોરજી વિવિધ કુંજોમાં હિંડોળામાં ઝૂલે છે. એવી ભાવના હિંડોળામાં આપવામાં આવી છે કે હવે વિવિધ પ્રકારના હિંડોળા શરૂ થાય છે. ફળ ફૂલ, ચંદનના પાન, સૂકો મેવો ઇત્યાદિ કલાત્મક હિંડોળા આ સમય દરમિયાન ભરવામાં આવે છે. અને આ સમયે વિવિધ કુંજોની પણ રચના થાય છે તથા વૃક્ષોની ડાળીઓ પર ઝૂલા બાંધવામાં આવે છે અને ઠાકોરજીને ઝુલાવવામાં આવે છે. શ્રાવણ ભાદોનો મનોરથ પણ આ જ દિવસોમાં થાય છે. વીજળીના કડાકા, વાદળોનો ગડગડાટ, ઝરમર ઝરમર વરસતા મેઘ અને વૃક્ષની છાયામાં ઝૂલો બાંધીને શ્રી ઠાકોરજીને ઝુલાવવામાં આવે છે. અને છેલ્લા અને ચોથા ક્રમમાં શ્રી યમુના પુલિન પર હિંડોળા શ્રાવણ સુદ નોમથી શ્રાવણ વદ બીજ એટલે કે હિંડોળાના છેલ્લા 8 દિવસ શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુનાજીના કિનારે હિંડોળામાં ઝૂલે છે. આ દિવસોમાં પણ વિવિધ પ્રકારના હિંડોળા ભરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત શ્રી પ્રભુને વ્રજમાં શ્રી ગોવર્ધન, કરહલા, સંકેતવન, શ્રી વૃંદાવન, શ્રીકુંડ, કામવન, રીઠોરા તથા ગોવિંદ કુંડ જેવા સ્થળોએ પણ હિંડોળાની લીલાઓ કરવામાં આવે છે. પરમ ભગવદીય અષ્ટછાપના કવિઓએ આ લીલાઓના સાક્ષાત દર્શન અને અનુભવ કરીને તેના કીર્તનો ગાયેલા છે. હવે હિંડોળા ભરવામાં કલા છે, કૌશલ્ય છે અને કલા કૌશલ્યમાં પણ પ્રભુની કૃપા ભળેલી છે. તો જ શ્રી કૃષ્ણને રીઝવી શકાય. શ્રી કૃષ્ણ તો કલાનિધિ છે. કલાનિધિ શ્રી કૃષ્ણને રીઝવવા હોય તો ઉત્કૃષ્ટ કલામાં જો ઠાકોરજીની કૃપા ભળે તો ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય. હિંડોળાની વિવિધ સજાવટ થાય છે પણ આ બધી જ સજાવટ પ્રભુના સુખ માટે જ કરવામાં આવે છે. પ્રભુના સુખ થાય એ જ સેવકનું, પ્રભુને સુખ થાય એ સેવકનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. હિંડોળામાં સજાવટમાં પણ તત્સુખનો જ વિચાર છે. પ્રિયજનો, પુષ્ટિ માર્ગના દરેક સેવા ક્રમમાં શ્રી ઠાકોરજીનું સુખ રહેલું છે. તે પછી ઉત્સવમાં સજાવટ હોય, કલાત્મક હિંડોળા હોય, રાગ ભોગ શૃંગાર હોય, સંગીત, સાહિત્ય, કલા સર્વ વસ્તુ શ્રી કૃષ્ણના સુખ માટે જ થાય છે. તેથી દરેક કૃતિ, પુષ્ટિ માર્ગની દરેક કૃતિ સેવા બની જાય છે. હિંડોળા ભરવા એ પણ સેવા છે. કારણ કે સેવાની વ્યાખ્યા શું છે? સ્વામી સંતોષજનિકા સેવા. જેનાથી સ્વામીને સંતોષ થાય એનું નામ સેવા. હવે પહેલા સંકલ્પથી અધિવાસન થયું અને અધિવાસનમાં હિંડોળામાં વ્રજભક્તના રૂપના અધિદૈવિક સ્વરૂપે પ્રભુ બિરાજ્યા. ઝુલાવ્યા પછી ઉત્સવ ભોગ આવે છે. હવે હિંડોળાની જે રચના થાય છે, અધિષ્ઠાન એનું અધિવાસન થાય છે, એ ભાવના સમજી લઈએ
જમણા, ડાબા અને ઉપરનો આડો એમ 3 ખંભા છે હિંડોલામાં. જુઓ, એક ઉપરનો છે, એક જમણો છે, એક ડાબો છે. 3 ખંભા છે. તે ક્રમશઃ ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ, શ્રી લલિતાજીનો ભાવ અને વિશાખાજીના ભાવથી આ 3 ખંભા છે. હવે જે ફૂલની મંજરી છે, ચમરી છે ઉપર, એ વ્રજ ભક્તોની છાયાનો ભાવ છે. ઉપર જે ફૂલની જે ચમરી છે એ વ્રજ ભક્તોના છાયાનો ભાવ. હિંડોલા શ્રી સ્વામિનીજીના પ્રેમ ભાવે છે, અને જે હિંડોલા છે એ સ્વામિનીજીનો પ્રેમ ભાવ છે. શ્રી સ્વામિનીજીઓ પ્રભુને ઝુલાવે, યુગલ સ્વરૂપને પણ ઝુલાવે, તેમ શ્રી ઠાકોરજી પણ સ્વામિનીજ તથા અન્ય સખીઓને ઝુલાવે છે. હિંડોલા અને દોલોત્સવમાં કિશોર ભાવ છે. શ્રીમદ ભગવત કથા દરમિયાન જોયું કે આપણી સેવા સર્વદા સર્વભાવેન, બધી જ ભાવનાથી થાય છે. એમાં યશોદાજીનો વાત્સલ્ય ભાવ પણ છે, ગોપ સખાઓનો સખ્ય ભાવ પણ છે, સખીઓનો માધુર્ય ભાવ પણ છે. તો હિંડોલા અને દોલોત્સવમાં કિશોર ભાવ છે. આ દિવસોમાં પ્રકૃતિ સૌંદર્ય પૂરબહારમાં ખીલેલું હોવાથી હૃદય પણ પ્રેમ ઉન્મત્ત બની અને હિંડોલે ચડે છે. એટલા માટે તરુ તમાલ અતિશોભતા હેમ જુથિકા સંગોળ લલના તે શુભગ લટકતા હિંડે તે મોડા મોડ. આવું વલ્લભાખ્યાનમાં એમને કહ્યું છે. હિંડોળા લીલામાં 4 ઘટાઓ અને 4 યુથાદિના ભાવ આવે છે. હવે હિંડોલામાં જે પીળી અને ગુલાબી ઘટા છે એ સ્વામિનીજીનો ભાવ. સફેદ અને કેસરી ઘટા છે એ શ્રુતિરૂપાનો ભાવ. કસુંબી લાલ અને હરિયાળી લીલી એ ઋષિરૂપાનો ભાવ અને ઋષિરૂપાનો ભાવ છે. અને શ્યામ અને ભૂરી જે ઘટા છે શ્રી યમુનાજીનો ભાવ છે. આ 4 ભાવ નંદાલયની ભાવનાથી ઘરમાં અને વ્રજ ભક્તોની ભાવથી વનમાં હિંડોલા થાય છે. નંદાલયની ભાવનાથી ઘરમાં થાય અને વ્રજ ભક્તોના ભાવથી વનમાં હિંડોળા થાય. વન લીલામાં અંતરંગ લીલા પ્રગટ છે. આરંભ અને વિજયના દિવસે ગોવિંદ સ્વામીના સખ્ય ભક્તિના 4 પદો અચૂક ગવાય છે. પ્રિયજનો, શ્રીમદ ભાગવતના આધારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ સેવા પ્રગટ કરી છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં હિંડોલાની ભાવના ક્યાં છે? તો જુઓ, શ્રીમદ ભાગવતમાં હિંડોલાની ભાવના આપતા લખ્યું છે. શ્રી યત્ર રૂપિણ્ય રુગાય પાદયો કરોતિ માનમ બહુધા વિભૂતિભિ પ્રૈંખમ શ્રિતાયા કુસુમા કરાનુગૈર વિગીયમાના પ્રિય કર્મ ગાયતે. તે વૈકુંઠ લોકમાં લક્ષ્મીજીનું સુંદર રૂપ ધારણ કરીને પોતાની વિવિધ વિભૂતિઓ વડે ભગવાનના ચરણ કમલોની અનેક પ્રકારે સેવા કરતા રહે છે. ક્યારેક ક્યારેક આ ભાગવતમાં જ તેઓ હિંડોલા પર બેસીને જ્યારે પોતાના પ્રિયતમ ભગવાનની લીલાઓનું ગાન કરવા લાગે છે ત્યારે તેમના સૌંદર્ય અને સૌરભથી ઉન્મત્ત થઈ ને સ્વયં ભ્રમરો પણ લક્ષ્મીજીનું ગુણગાન કરવા લાગે છે. બીજો શ્લોક 10મા સ્કંદમાં કયો, એવં તૌ લોક સિદ્ધાભિઃ ક્રીડાભિશ્ચેરુર્નર્વને નદ્યદ્ભિ દ્રોણિકુંજેષુ કાનનેષુ સરસ્સુ ચ. ક્યારેક દેડકાની જેમ કૂદકા મારતા પ્રભુ, ક્યારેક જંગલી પ્રાણીઓનું મોઢું બનાવીને એકબીજાને હસાવતા, ક્યારેક દોરડાઓથી વૃક્ષો પર ઝૂલા બાંધીને ઝૂલતા અને ક્યારેક 2 બાળકો ઊભા રાખીને તેમના હાથો પર લટકતા અને રાજાની નકલ કરતા. આ શ્રી મહાપ્રભુજીનું વર્ણન 10મા સ્કંદમાં સુખદેવજીએ કર્યું છે. બીજા સ્કંદમાં 9મા અધ્યાયમાં પણ
બ્રહ્માજી ભગવદ ધામના દર્શન કરે છે ત્યારે પણ હિંડોલાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રિયજનો, શ્રી યમુનાજીમાં યમનાષ્ટકમમાં સઘોષ ગતિદંતુરા સમધિરૂઢ દોલોત્તમા, એમાં પણ હિંડોળાનો ગર્ભિત ભાવ છે. શ્રી વિઠ્ઠલેશ પ્રભુએ કરેલી હિંડોળા સેવા માટે ગાયો છે. બહુરિયાય ગોપાલપુર શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વિજરાય, સુમન હિંડોલા કિત બહુ ગિરિધારી મન થાય. પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં હિંડોલામાં સિંહાસન હોય. નંદાલયમાં શ્રી યશોદાજીની ગોદનો ભાવ છે. શ્રીનાથ દ્વારામાં શ્રીનાથજીના મંદિરમાં નિકુંજ લીલાના ભાવથી હિંડોલામાં ચોકી પર ઝુલાવાય છે. હિંડોલાની ભાવ ભાવનામાં પ્રભુના તત્સુખનો વિચાર છે અને કિશોર લીલાનો ભાવ એ મુખ્ય છે. આ હિંડોલાની ભાવ ભાવના આપણે સંક્ષેપમાં સમજ્યા. ઠાકોરજીને ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ ભાવથી હિંડોલાના ઋતુક્રમમાં આપણે પ્રભુને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન છે. વૈષ્ણવનો એ જ ઉપાય છે. યેન કેન પ્રકારેણ કૃષ્ણે રતિમ નિવેશયેત. મારા કોઈ પણ ઉપાયથી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ ઠાકોરજી કેવી રીતે પ્રસન્ન થાય, હું કયો ઉપાય કરું તો મારા પ્રભુને વિશેષ સુખ આપી શકું, એ જ ભાવના હિંડોલામાં છે. પ્રિયજનો, આ 11ના માધ્યમથી આપણે 16 ગ્રંથનું રસપાન અને તત્વ દર્શન કરી રહ્યા છીએ. શ્રીમદ ભાગવત વસ્તુતઃ ભક્તિ રસનો છલકતો સાગર. 16 ગ્રંથ એ શું છે? અનેક પ્રકારના રસભાવોને પ્રગટ કરતી ભગવાનની વિવિધ લીલાઓ રૂપી જે લહેરીઓ તેમાં ઉછળે છે, તેવી લહેરીઓ બીજા કોઈ પણ ભક્તિ શાસ્ત્રમાં સહજ સુલભ નથી. તેથી જ કહેવામાં આવ્યું છે, પિબત ભાગવતમ રસમ આલય. ભાગવતની રસ લહેરીઓમાં હિલોરા લેતા ભક્તોને સંસાર સાગરના સામા કિનારે, મુક્તિના કિનારે પહોંચવું અતિ તુચ્છ લાગે છે. હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મો જન્મ અવતાર રે. તો આ બાજુ સંસારના કિનારે પણ એને ચોંટી રહેવાની ઈચ્છા નથી. અને આવા ભાગવત રસામૃત સાગરનું મંથન કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ 16 કલાનિધિ ચંદ્રને પ્રગટ કર્યો. તેનું નામ 16 ગ્રંથ. 16 કલાનિધિ ચંદ્ર શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવતના ભક્તિના સાગરમાંથી પ્રગટ કર્યો. 16 ગ્રંથ. આ 16 નાના નાના ગ્રંથો શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના અંતરંગ સેવકોને પોતાના તરફથી અંગત વિશ્વાસ અને આશ્વાસન આપવા માટે ક્યારેક ઉપદેશાત્મક શૈલીથી તો ક્યારેક આદેશાત્મક શૈલીથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ તેમને સમજાવ્યું. શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી કૃષ્ણ સેવા કરવાનો, શાસ્ત્રને સારી રીતે સમજીને મન વાણી દેહથી શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરવાનો સિદ્ધાંત શ્રી જગન્નાથપુરીના પ્રસિદ્ધ પ્રસંગમાં શાસ્ત્રાર્થમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પંડિતોની આગળ પણ કહ્યો હતો કે વૈષ્ણવોનું એક જ કર્તવ્ય છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, મંત્રોપ્યેકમ તસ્ય નામાની યાની, કર્માપ્યેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. તેને અનુસરીને બધા શાસ્ત્રોના પરમ તાત્પર્ય વિષય રૂપે ભગવત સેવાના ઉપદેશ માટે સર્વપ્રથમ 16 ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ યમુનાષ્ટકમ રચ્યો, જેના સ્તોત્ર પાઠથી બધા પાપોનો ક્ષય થાય છે અને ભગવાન મુકુંદમાં સ્નેહરૂપા ભક્તિ દ્રઢ થાય છે. બાલબોધમાં બીજો ગ્રંથ લખ્યો, બાલબોધ. બાલબોધમાં સંક્ષેપમાં બધા મોક્ષ શાસ્ત્રોનો નિચોડ શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો. અને હવે આપણે જેનું રસપાન અને તત્વદર્શન કરી રહ્યા છીએ તે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં કૃષ્ણ સેવા જ આપણું કર્તવ્ય છે
એ સૈદ્ધાંતિક નિર્ણય શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યો છે. શ્રી વલ્લભના શ્રી અંગની ભાવનામાં સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એ હૃદય રૂપે બિરાજમાન છે. એટલા માટે આ ગ્રંથનું મહત્વ સમજો કે હૃદય રૂપે આ ગ્રંથ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રી અંગમાં બિરાજે છે તો તેનું કેટલું મહત્વ છે. આ ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજી અચ્યુતદાસ નામના પોતાના સેવક માટે વિક્રમ સંવત 1555 જતિપુરામાં રચ્યો છે. આ ગ્રંથમાં સ્વમાર્ગીય સિદ્ધાંત રૂપે મોતીની સુંદર માળા બનાવી છે, તેથી તેનું નામ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી રાખવામાં આવ્યું છે. આ આગળના સત્સંગનો ઉપક્રમ છે, જેથી આપણને આગળના સત્સંગનો ક્રમ યાદ આવે. હવે માનસી સેવાના સાધન રૂપ તનુજા અને વિત્તજા સેવા બતાવી છે. બીજો અને ત્રીજા શ્લોકનો વિશેષ રૂપે આજે વિચાર કરવાનો છે. બીજો શ્લોક છે ચેતસ્તત પ્રવણમ સેવા તત્સિદ્ધ્યૈ તનુવિત્તજા તત સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મ બોધનમ પરમ બ્રહ્મ તુ કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનંદકમ બૃહત દ્વિરૂપમ તદ્ સર્વમ સ્યાત એકમ તસ્માદ વિલક્ષણમ. આનો વિચાર કરવાનો છે. થોડુંક આપણે ગયા સત્સંગમાં આ બીજા શ્લોકનો વિચાર કર્યો હતો, એનો થોડો ઉપસંહાર અને ત્રીજા શ્લોકનો ઉપક્રમ એ આજના સત્સંગમાં આપણે વિચારીશું. માનસી સેવાના સાધનરૂપ તનુવિત્તજા સેવા બતાવી છે. પ્રિયજનો, શ્રી મહાપ્રભુજીએ ખૂબ સુંદર અહીંયા સેવાની વ્યાખ્યા આપી છે. ચિત્તનું ભગવાનમાં ચોંટવું એનું નામ સેવા. ચિત્તનું ભગવાનમાં ચોંટવું. આપણું ચિત્ત સંસારની વ્યક્તિઓ, વસ્તુઓ, પદાર્થોમાં નિત્ય જોડાયેલું હોય છે. એ ચિત્તને ત્યાંથી હટાવીને શ્રી કૃષ્ણમાં જોડવું એનું નામ સેવા કહેવાય. ચિત્તને ભગવાનમાં ચોંટાડવા માટે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ તેના માટે તનુવિત્તજા તરીકે શ્રી મહાપ્રભુજી આ સેવાને સમજાવે છે. તનુવિત્તજા, માનસી પહેલા તનુ અને વિત્તજા આવે, કારણ કે તે સાધન સેવા છે, સાધનાત્મિકા છે, અને માનસી સેવા ફલરૂપા છે. હવે તનુ વિત્તજા સેવાની સંકલ્પના જ્યાં સુધી આપણે સારી રીતે નહીં સમજીએ ત્યાં સુધી આપણે સેવાના ક્રમમાં જે શ્રી મહાપ્રભુજી ઈચ્છે છે તે પ્રમાણે આગળ નહીં વધીએ. આના માટે ગુસાઈજી પ્રભુચરણ આજ્ઞા કરે છે, ઉક્ત સેવા સાધને ઇતરે ઇત્યાહુસ્તદિતિ, એટલે વિત્ત આપીને કોઈ બીજા પુરુષ દ્વારા જો આપણે સેવા કરાવીએ, આ બે વસ્તુ સમજો. વિત્ત આપીને કોઈ બીજા પુરુષ દ્વારા જો આપણે સેવા કરાવીએ, અથવા વિત્તમ દત્તા કારણૈકા, તેમજ કોઈના પૈસા લઈને આપણે પોતે સેવા કરીએ, એટલે જે વિત્ત આપીને સેવા કરે તે વિત્તજા સેવા કહેવાય. અને કોઈનું વિત્ત લઈને પોતે સેવા કરતો હોય તે તનુજા સેવા કહેવાય. આ વાતને સમજાવતા શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ સુંદર લખે છે, એતા દ્રશ્યો તે તત્સાધિકે ન, એટલે આવી રીતે કોઈને સેવા માટે પૈસા આપવા અને સેવા માટે કોઈના પૈસા લેવા એ બંને પ્રકારને અપનાવતા સાચી રીતે સેવા થઈ શકતી નથી. સમજી લો બરાબર. વિત્તજા સેવા આપણે આપણા જ વિત્તથી કરવાની છે, કોઈને વિત્ત આપીને સેવા કરાવવાના નથી. સાચી સેવા કોને કહેવાય? શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, પોતાના પૈસાથી અને પોતાના દેહથી આપણે જ્યારે સેવા કરીએ ત્યારે તનુ વિત્તજા સેવા કહેવાય. આપણી પાસે જેટલું વિત્ત છે એ વિત્તથી, બીજા પાસે માગીને નહીં, ઉધાર લાવીને નહીં, વ્યાજથી નહીં,
ઉછીનો લાવીને નહીં, આપણી પાસે જે પ્રભુએ સંપત્તિ આપણને આપી છે એ સંપત્તિમાં આપણે જેટલું પહોંચી શકીએ એ આપણો, કારણ કે ઠાકોરજી તો ભાવના ભૂખ્યા છે. પોતાના પૈસાથી, પોતાના દેહથી આપણે સેવા કરીએ તો એને તનુ વિત્તજા સેવા કહેવાય. આ જ સિદ્ધાંત વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવતા શ્રી પુરુષોત્તમજી આજ્ઞા કરે છે કે જે 2 પ્રકાર તનુજા વિત્તજાના બતાવ્યા તેમાં તચ્ચિત્તયેદ વિત્તમ વેતનત્વે ન દત્વા કાર્યતે તદા સા ચિત્તસ્ય રાજસત્વમ કુર્વન્તિ ચિત્તસ્ય તત્પ્રવણમ ન કરોતિ. જો આપણે કોઈને વેતન તરીકે પૈસા આપીને સેવા કરાવીએ તો તેથી ચિત્તમાં રાજસતા એટલે અહંકાર વધે છે, પણ તેથી ચિત્ત ભગવાનમાં ચોંટતું નથી. અને કોઈથી પગાર પેટે પૈસા લઈને આપણે સેવા કરીએ તો તે સેવા પણ ફલીભૂત થતી નથી, કારણ કે તે સેવા આપણે પોતે કરી નથી, બીજાની પાસે વિત્ત લેવા માટે કરી છે. આનાથી પણ ભગવાનમાં ચિત્ત ચોંટતું નથી. તેથી સેવા એ પ્રકારે ન કરવી જેનાથી ભગવાનમાં આપણું ચિત્ત ન ચોંટે. સેવા કરવાનું સાચું સાધન છે પોતાના તનથી, પોતાના ધનથી, પોતે પોતાના ઘરમાં સેવા કરવી. એને શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. કેમ કે સેવાને માટે શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી બંને આજ્ઞા કરે છે. સેવા એ સેવકનો ધર્મ છે અને એ સહજ ધર્મ છે, માટે તે કર્મકાંડ રૂપે કરવાનો નથી. આ કાળમાં કરવી કે કોઈ નિશ્ચિત કાળમાં કરવી તેવું સેવા માટે હોતું નથી. સમગ્ર સેવા પુષ્ટિ માર્ગના વ્યક્તિની જીવન પ્રણાલી છે અને એ રીતે સેવા થાય તો જ સેવાનું સ્વરૂપ જળવાય. હવે અહીંયા આ ગ્રંથમાં સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ પહેલી અષ્ટાક્ષરી આજ્ઞા કરી કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. કૃષ્ણ સેવા હંમેશા કરવી જોઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં આજ્ઞા કરી કે એક વખત સેવા કરવાથી સેવા સિદ્ધ થઈ જતી નથી. વારંવાર, સદા, વારંવાર, દરરોજ સેવા કરવી જરૂરી છે. જેમ જેમ આપણે સેવા કરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ અને ભગવદ પ્રેમથી છલકાતું બને છે. ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું, જેમ માણસની આંખમાં ઝાંખપ વળે ત્યારે માણસ નજીકના અને દૂરના દ્રશ્યો સારી રીતે જોઈ શકતો નથી. આંખમાં દવા અંજવાથી જેમ જેમ ઝાંખપ દૂર થતી જાય તેમ તેમ આંખ સારી રીતે જોઈ શકે. આંખમાં દરરોજ અને વારંવાર દવા અંજવી જરૂરી છે, તેમ વૈષ્ણવે જીવનમાં દરરોજ ભગવત સેવા કરવી જરૂરી છે. એક વખત કે અમુક વખત સેવા કરવાથી સેવાનું ફળ મળી જતું નથી. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય, ભગવત સેવાનું ફળ શું? તો ભગવત સેવાનું ફળ ભગવત સેવા જ છે. સેવાનું ફળ બીજું કોઈ નહીં. ભગવત સેવા રૂપી ફળ મેળવવા માટે દરરોજ ભગવત સેવા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક કરવી જરૂરી છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન થાય આપણને, જે ફળ મેળવવા માટે આપણે સાધન કરતા હોઈએ તે ફળ મળી જ ગયું, પછી સાધન કરવાની શું જરૂર? સેવા રૂપી ફળ આપણને મળી ગયું, પછી સાધન શા માટે કરવાની જરૂર? સેવા ફળ છે તો એક વખત સેવા રૂપી ફળ મળ્યું, પછી વારંવાર સેવા રૂપી સાધન કરવાની જરૂર શા માટે? તેથી શ્રી મહાપ્રભુજી બીજા શ્લોકની બીજી લીટીમાં આજ્ઞા કરે છે, તત સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિર્બ્રહ્મ બોધનમ. શું આજ્ઞા કરી છે? સંસારના સેવાનો એક આડ લાભ છે. સેવાનું ફળ તો ઠાકોરજી સેવા જ છે,
પણ એનો એક આડલાભ છે, સંસારના દુઃખો નિવૃત્ત થાય છે. શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે. સંસાર એટલે આ દુનિયા જગત નહીં. સંસાર એટલે આપણા મનથી માનેલ અહમતા અને મમતાનું મિથ્યા જ્ઞાન. આ જ આપણો સંસાર. સંસાર એટલે આપણે જેમાં રહીએ છીએ. જગત તો ભગવાનનું સર્જન છે, પરંતુ તે સંસાર આપણે આપણા મનમાં ઊભો કર્યો છે. જગત બહાર છે. આપણા મનમાં જે અહમતા અને મમતાનું જે મિથ્યા જ્ઞાન છે એ આપણો સંસાર. એનાથી આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. બાલબોધ ગ્રંથમાં આપણે જોઈ ગયા, અહમતા અને મમતા દૂર ન થાય ત્યાં સુધી ભગવત પ્રાપ્તિના દ્વાર ખુલતા નથી. અહમતા અને મમતાને શાસ્ત્રકારોએ પ્રપંચ કહ્યું. પ્રપંચ એટલે શું થાય? છેતરપિંડી. પ્રપંચનો અર્થ છેતરપિંડી. અહમતા અને મમતાને કારણે આપણે આપણી જાત સાથે 5 પ્રકારથી છેતરપિંડી કરીએ છીએ. આપણી જાત સાથે જ, બીજા સાથે નહીં. એને અવિદ્યા કહેવાય. એને શ્રી મહાપ્રભુજી પંચ પર્વા અવિદ્યા કહે છે. પહેલું શું છે? આ શરીર જ આત્મા છે, સર્વોપરી છે. વાસ્તવમાં શરીર આત્મા નથી, તે નાશવંત છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 2 અધ્યાયમાં ભગવાને સાંખ્ય યોગમાં અર્જુનને આ જ ઉપદેશ આપ્યો કે આ દેહ તો નાશ થવાનો છે. દેહમાં રહેલો દેહી એ નાશવંત નથી, દેહનો નાશ થવાનો છે. એ આપણે એમ માની બેઠા છે કે આ શરીર જ આત્મા છે, સર્વોપરી છે. શરીર આત્મા નથી, તે નાશવંત છે. બીજી આપણી અવિદ્યા છે, મારી ઇન્દ્રિયોની શક્તિથી હું બધું જ કરવા સમર્થ છું. એને ઇન્દ્રિયાધ્યાસ કહેવાય. પરંતુ ઇન્દ્રિયો તો કઠપુતળી છે, તેને નચાવનાર પ્રભુ છે. હું આંખોથી ક્યાં સુધી જોઈ શકીશ? જ્યાં સુધી પ્રભુ મને દેખાડશે ત્યાં સુધી. આ હાથથી હું ક્યાં સુધી કામ કરીશ? જ્યાં સુધી પ્રભુ કરાવશે ત્યાં સુધી. કાનથી ક્યાં સુધી સાંભળી શકીશ? જ્યાં સુધી પ્રભુ સંભળાવશે ત્યાં સુધી. એટલા માટે આપણી ઇન્દ્રિયો તો પ્રભુની કઠપુતળી છે અને પ્રભુ તેને નચાવે છે. આપણે ખોટું એમ માની લઈએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોની શક્તિથી હું બધું જ કરવા સમર્થ છું. આ આપણી બીજી અવિદ્યા છે. બીજી છેતરપિંડી છે આપણી જાત સાથે. ત્રીજી છેતરપિંડી આપણે શું કરીએ છીએ કે મારા શરીરને સ્ફૂર્તિમાં રાખનાર પ્રાણ એ મારા નિયંત્રણમાં છે. એને પ્રાણાધ્યાસ કહેવાય. હું જે શ્વાસોચ્છ્વાસ લઉં છું, પ્રાણ એ મારા નિયંત્રણમાં છે. વાસ્તવમાં પ્રાણ આપણા નિયંત્રણમાં નથી, કારણ કે નિશ્વાસે નૈવ વિશ્વાસ કદા વૃદ્ધો ભવિષ્યતિ. છેલ્લા શ્વાસ પર કોઈએ વિશ્વાસ રાખવાનો નથી, કારણ કે ક્યારે પ્રાણ અટકી જશે કહેવાય નહીં. પ્રાણ પણ પ્રભુના આત્મા છે. ચોથી આપણી ગેરસમજણ છે, અંતઃકરણ મન એ જ આત્મા છે. એ વાત પણ આપણી ખોટી છે. અને પાંચમી આપણી ગેરસમજણ અવિદ્યા, આપણી જાત સાથેની છેતરપિંડી, હું આત્મા એ જ પરમાત્મા છું. વાસ્તવમાં આત્મા પરમાત્મા નથી, પરંતુ પરમાત્માનો અંશ છે. મમૈવાંશો જીવલોકે. આ બધાના મૂળમાં આપણી અહમતા અને મમતા છે. અને તેના કારણે આપણને શું કરવું પડે છે? વારંવાર જન્મ મરણ, પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ. આપણી અહમતા અને મમતાને કારણે આપણું જીવન અને જગત એ દુઃખમય બની જાય છે. દુઃખ બહારથી કોઈ આપતો જ નથી. આપણે મનથી કેટલું માની લીધું છે એ દુઃખ છે. એ દુઃખ કોણ આપે છે? અહમતા અને મમતા. એ દૂર થાય, આપણી અહમતા દૂર થાય ને મમતા દૂર થાય તો દુઃખ દૂર થાય. અહમતા અને મમતાની જેમ દુઃખ પણ શું છે? મનની વૃત્તિ છે. અહમતા અને મમતા અરીસો છે અને દુઃખ એ પ્રતિબિંબ છે. અરીસો ન હોય તો પ્રતિબિંબ પણ ન હોય. તેથી અહમતા અને મમતા જાય તો દુઃખ પણ ન રહે.
આ અહમતા અને મમતાના પ્રભાવને દૂર કરવાનો એક સરળ અને સહજ ઉપાય શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને સમજાવ્યો. ભગવદ સેવા, કૃષ્ણ સેવા. સેવામાં દીનતાપૂર્વક તનનો વિનિયોગ આપણી અહમતાને પ્રભુ સાથે જોડે છે. જો આપણે આપણા જ શરીરથી સેવા કરતા હોઈએ તો, બીજા પાસે કરાવતા હોઈએ તો નહીં. સેવામાં દીનતાપૂર્વક આપણા તનનો વિનિયોગ આપણી અહંતાને પ્રભુ સાથે જોડી દે છે. પ્રભુ, હું આપનો દાસ છું, હું પ્રભુનો દાસ છું. એવી રીતે આપણી મમતાના બધા કેન્દ્રો, ધન, પરિવાર, ઘર વગેરે સેવામાં જોડાય ત્યારે આપણી મમતા દૂર થઈ જાય છે. પ્રભુ જ માત્ર મારા છે એવો ભાવ વધે છે. દાસોહમ કૃષ્ણ તવાસ્મી. જેમ જલ ઉપર બાજેલી લીર દૂર થતા શુદ્ધ જળ દેખાય, તેમ અહમતા અને મમતાથી આવેલી અવિદ્યા સેવા દ્વારા દૂર થાય છે. આથી આપણને સ્વરૂપ સ્મૃતિ થાય છે. પ્રિયજનો સમજો, આપણે જે પાણી ઉપર શેવાળ જામેલી છે, આપણે શેવાળ જોઈએ છે, જલ નથી જોતા. હવે જલનું દર્શન કરવું હોય તો અહમતા અને મમતા રૂપી જે શેવાળ છે, જે અવિદ્યા છે, એને દૂર કરો તો આપણને સાચું જલ દેખાય, સ્વરૂપ સ્મૃતિ થાય. હું પ્રભુનો દાસ છું અને પ્રભુ મારા સ્વામી છે. મારું જીવન પ્રભુ માટે છે. મારા પ્રભુ એ મારું સુખ છે અને પ્રભુથી દૂરી એ મારું દુઃખ છે. આટલો 3 વાત સમજી લો સેવાના ક્રમમાં. મારું જીવન, મારું શરીર, મારું મન, મારો આત્મા, મારો પરિવાર બધું પ્રભુ માટે છે. મારા પ્રભુ એ જ મારું સુખ છે અને પ્રભુથી દૂરી એ મારું દુઃખ છે. આવી સાચી સમજ સેવા કરતા કરતા દ્રઢ થાય. પરિણામે શું થાય છે? અહમતા અને મમતાને કારણે આપણને જેને દુઃખ માનતા હતા તે હવે આપણને દુઃખ લાગતું નથી. તે આપણા મનને પીડા આપીને વિચલિત કરતો નથી. અને આનું નામ દુઃખ નિવૃત્તિ. દુઃખની મન પર અસર ન થવી એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, સાચી રીતે સેવા કરનારનું મન લૌકિક મટી અલૌકિક બની જાય છે. અને અલૌકિક મન બની જાય છે ત્યારે લૌકિક દુઃખો તેને પીડા આપતા નથી, એને દુઃખ લાગતું નથી. કર્મ ફળથી દુઃખ આવે પણ તે દુઃખ ભક્તને દુઃખ આપતું નથી. જેવી રીતે કુંભનદાસનો દીકરો કૃષ્ણદાસ ગાયોને ચરાવવા જતા સિંહે તેને મારી નાખ્યો. કુંભનદાસ આપણા જેવા જ એક વ્યક્તિ હતા, વૈષ્ણવ હતા. એમને દુઃખ ન લાગ્યો, કારણ કે તેમને તેમના લૌકિક મનને અલૌકિક બનાવી અને અહમતા અને મમતાને પ્રભુ સાથે જોડી દીધી હતી. પ્રભુ કૃષ્ણદાસ તારો જ આપેલો પુત્ર હતો, તે કૃષ્ણદાસને મારી પાસેથી લઈ લીધો. પ્રભુ, તમારી વસ્તુ જ્યારે તમે મારી પાસેથી પાછી લઈ લો છો ત્યારે દુઃખ શેનું થાય? પ્રભુએ આપેલી વસ્તુ છે આ શરીર, પ્રભુએ આપેલી વસ્તુ, પ્રભુએ આપેલી સમૃદ્ધિ, પ્રભુએ આપેલી સંતતિ. પ્રભુ જ્યારે ખેંચી લે તો પછી દુઃખ શેનું થાય? જેની વસ્તુ છે એ જ્યારે પાછી લઈ લે તો દુઃખ ન થવું જોઈએ. આ મન અલૌકિક બને છે, પ્રભુમાં જોડાય છે, મનનો અરીસો સ્વચ્છ બને એટલે તેમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ ઝીલાય. એનું નામ બ્રહ્મબોધન. એનું નામ બ્રહ્મબોધન થયું, પ્રભુને સમજવાની અલૌકિક દ્રષ્ટિ. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આ શ્લોક દ્વારા સમજાવે છે, જ્યારે આપણે સેવામાં જોડાઈએ છીએ ત્યારે આપણે આપણું કહેવાતું બધું ભગવાનને સમર્પી દઈએ છીએ. આપણું હુંપણું ભગવાનની સેવામાં જોડી દઈએ છીએ. તો પછી હુંપણાનું અભિમાન અને જે હું વસ્તુ મારી માનું છું
કે આ બધી વસ્તુ, ઘર, સંપત્તિ, પુત્ર પુત્રી મારા છે, તે પણ ભગવાનમાં જોડી દઈએ છે. તો હું જ રહ્યો નહીં અને મારું જ રહ્યું નહીં, તો પછી દુઃખ શેનું? જે ભગવાનનો બને છે અને ભગવાનને પોતાના બનાવે છે, તેને દુનિયામાં દુઃખનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. ઉદાહરણ તરીકે, ટ્રેનમાં આપણે બેઠા, ટ્રેનમાં બેઠેલ વ્યક્તિ, એક વ્યક્તિ, ઉદાહરણથી સમજાવ, એક વ્યક્તિએ પોતાનો મોટો પોટલો પોતાના માથા પર મૂક્યો હતો. ટ્રેનમાં કમ્પાર્ટમેન્ટમાં બેઠો હતો, ટ્રેન ચાલુ થઈ ગઈ, છતાં પણ તે વ્યક્તિએ પોતાનું વજનદાર પોટલું પોતાના માથા પર મૂક્યો. બાજુના વ્યક્તિએ કહ્યું કે ભાઈ, તો નીચે પોટલું મૂકી દે, શા માટે માથા પર ભાર રાખીને બેઠો છે? ત્યારે તે વ્યક્તિ એમ કહેવા લાગ્યો કે ટ્રેનની ટિકિટ મેં એકલાએ લીધી છે, હું ટ્રેનને શા માટે આ પોટલાનું વધારે ભારણ આપું? આપણે ટ્રેનમાં બેઠા પછી આપણને પણ ટ્રેન ચલાવશે અને આપણો જેટલો લગેજ હશે એ પણ ટ્રેન ખેંચવાની છે. તો આપણે જગતમાં આવ્યા પછી પ્રભુના થઈ ગયા, પ્રભુ જ જ્યારે આપણું જીવન રથ ચલાવે છે, તો પ્રભુ મને ચલાવે છે, મને લઈ જાય છે, તો તે શું મારા સામાનને નહીં લઈ જાય? આપણે જગતમાં આપણો ભાર ખોટો માથા ઉપર વોરીને ફરીએ છીએ. હું અને મારું પ્રભુને સોંપી દઈએ, તેને દુનિયામાં કોઈ દુઃખ કે ચિંતા રહેતી નથી. માટે મહાપ્રભુજી કહે છે, તત સંસાર દુઃખસ્ય નિવૃત્તિર બ્રહ્મબોધનમ. મેં તો સોંપ્યું છે જીવન તને, પછી હોય શાની ચિંતા મને. આ થઈ દુઃખ દૂર કરવાની વાત. પણ સેવાથી માત્ર દુઃખ દૂર થાય છે એટલું જ નથી, સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. સેવા કરનાર વૈષ્ણવને એટલું જ્ઞાન થાય છે કે આખા જગતમાં પરમાત્મા રહેલા છે, તેથી તેને જગતમાં જગદીશના દર્શન થાય છે. અને ભગવત સેવામાં મન લાગી ગયા પછી કોઈ લૌકિક પદાર્થની કામના રહેતી નથી. આત્મન્યેવ આત્મના તુષ્ટ, ગીતામાં કહ્યું, સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ત દોચ્યતે. સેવા કરતા કરતા તેને જગદીશમાં આખું જગત સમાઈ ગયું એવો અનુભવ થાય છે. પ્રભુ એ જ પોતાનું સર્વસ્વ છે, એવો અનુભવ જ સેવા કરનારને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. માત્ર સેવા દુઃખની નિવૃત્તિ કરતી નથી, પણ બ્રહ્મબોધન રૂપી સુખની પ્રાપ્તિ પણ કરાવે છે. આ બાબતોનો વિચાર કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યો, સેવાનું ફળ તો સેવા જ છે, પણ ગૌણ ફળ રૂપે આપણો સંસાર છૂટતા આપણા દુઃખો દૂર થાય છે અને આપણને પ્રભુમાં મન લાગતા ઇષ્ટ પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આપણી સેવા સાચી છે, આપણે જે સેવા કરીએ છીએ એ સેવા સાચી છે, આપણે યોગ્ય રસ્તે ચાલી રહ્યા છીએ, આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહેલી સેવા જ કરી રહ્યા છે, તેનો ટેસ્ટ કયો, તેની પરીક્ષા કેવી રીતે કર, એ આપણે જાતે જ કરી શકીએ. પ્રિયજનો, આપણે જે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સેવા કહી એ સાચી સેવા જ કરીએ છીએ. સેવા મહાપ્રભુજીએ કહી તે રસ્તે જ આપણે સાચી સેવા ચાલી રહ્યા છે. ગુરુ આજ્ઞા પ્રમાણે તેના 2 એસિડ ટેસ્ટ છે. આ ટેસ્ટમાં જો આપણે ખરા ઉતર્યા તો આપણી સેવા સાચી. આ ટેસ્ટમાં આપણે ખરા ન ઉતર્યા તો આપણી સેવા ખોટી. આપણે જે ખોટી કહેવાય નહીં, પણ આપણે જે કરીએ છીએ હજી યોગ્ય રસ્તે ચાલતા નથી, હજી કંઈક ખોટે છે. આપણને સેવા કરનારને એટલે સેવકને એમાં પહેલો ટેસ્ટ છે સેવા. આપણે આપણા મનથી જ પરીક્ષા કરવાની, આપણા મનની જ પરીક્ષા કરવાની. પહેલો ટેસ્ટ, લૌકિક દુઃખો આપણને વિચલિત કરે છે. પહેલો પ્રશ્ન, લૌકિક દુઃખો આપણે વિચલિત કરે છે. સંસારમાં આવતા દુઃખોથી આપણે ડગી જઈએ છીએ. સંસારમાં આવતા દુઃખોથી પ્રભુ પરનો આપણો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે. જો આ પ્રશ્નનો જવાબ ના હોય તો આપણે પહેલી કસોટીમાં પાસ.
સંસારના દુઃખો આપણે વિચલિત કરે છે? ના. સંસારમાં આવતા દુઃખોથી આપણે ડગી જઈએ છીએ? ના. સંસારમાં આવતા દુઃખોથી આપણો પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ ઓછો થાય છે? ના. તો આપણા પહેલા પરિપાટીમાં આપણે પાસ થયા. બીજું, આપણને પ્રભુના સાચા સ્વરૂપનું કાર્યનું જ્ઞાન થયું છે ખરું? આપણે પ્રભુના સાચા સ્વરૂપને જાણીએ છીએ ખરા? એટલે આપણે પ્રભુને જ આપણું સર્વસ્વ માનીએ છીએ ખરા? તેનો જવાબ હા હોય તો આપણી સેવા સાચી. આપણે પ્રભુને સર્વસ્વ માનીએ છીએ? જો હા, તો સેવા સાચી. પ્રથમ પ્રશ્નનો જવાબ ના, બીજા પ્રશ્નનો જવાબ હા હોય તો વી આર ઓન ધ રાઈટ પાથ, વી આર ઓન ધ રાઈટ વે. આપણે યોગ્ય રસ્તે છીએ. પણ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ હા હોય અને બીજા પ્રશ્નનો જવાબ ના હોય તો હજી કંઈક ખૂટે છે. સેવાના તત્વમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે તે પ્રમાણે આપણે સેવા નથી કરતા, હજુ કંઈક ઉણપ છે. આ પ્રમાણે 16 શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને પૂરો પુષ્ટિમાર્ગ બતાવી દીધો. એક શબ્દમાં પુષ્ટિમાર્ગ બતાવવો હોય તો પુષ્ટિમાર્ગ એટલે સેવા માર્ગ. તનુ વિત્તજાથી આરંભી માનસી સુધીની યાત્રા. હવે શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવે છે કે આપણે સેવા કરવાની તો કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્ય. શા માટે આપણે કૃષ્ણની જ સેવા કરવાની? જો બીજો પ્રશ્ન અહીં ઊભો થાય, કૃષ્ણની જ સેવા શા માટે? બીજા દેવોની સેવા કેમ નહીં? બીજા દેવોની સેવા કરીએ તો શો વાંધો છે? શ્રી મહાપ્રભુજી સુંદર જવાબ આપે છે, પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ. સેવા કરવી હોય તો શ્રેષ્ઠની કરવી. સેવા કરવી હોય તો મારા અને જગતનો જે સ્વામી છે એની જ સેવા કરવી. આપણે એક દ્રષ્ટાંત, આખો વિષય તો આવતા વખતે લઈશું. એક વખત બાદશાહ પાસે એક ભિખારી માગવા માટે ગયો, યાચના કરવા માટે. યાચના કરતા ભિખારી ગયો છે, એમ માનો કે ફકીર બાદશાહ પાસે માગવા ગયો. હવે બહાર જઈને ઉભો રહ્યો કે મારે બાદશાહ પાસે જવું છે, માગણી કરવી છે. પેલા અંદર જવા દીધો તો બાદશાહની જ્યારે ગયો પેલો ફકીર, ત્યારે બાદશાહ નીચો પડી અને નમાજ પડી અને ભગવાનની પાસે માગણી કરતો હતો. બાદશાહ પોતે. હવે પેલા ફકીરે જોયો કે બાદશાહ પોતે માગણી કરે છે પ્રભુની પાસે, અલ્લાહ પાસે. પછી ફકીર જવા લાગ્યો. નમાજ અદા થઈ એટલે બાદશાહે પેલા ફકીરને બોલાવે, બોલ કેમ આવ્યો હતો? ત્યારે ફકીરે કહ્યું, આમ તો હું માગવા આવ્યો હતો, ભિખારી છું, યાચક છું, પરંતુ અહીંયા આવીને મેં જોયું કે જેની પાસે માગવા આવ્યો છું એ પોતે જ યાચક છે, એ પોતે જ ભિખારી હશે અને બીજા પાસે માગે છે. તો હે જહાંપના, તમે જેની પાસે માગો છો એની પાસે હું સીધું જ માગી લઉં તો શું વાંધો છે? તમારે શું માધ્યમ શા માટે બનાવવું? એવી રીતે સેવા કોની કરવી? અન્ય દેવતાઓ પણ ભગવાનની સેવા કરે છે. બધા જ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ પણ ભગવાનને જ વશ છે. ઇન્દ્રાદિ વગેરે દેવતાઓ જ્યારે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણને વશ હોય, પ્રભુની જ સ્તુતિ કરતા હોય, તો પછી એ દેવો જેની સ્તુતિ કરે છે, એ દેવો જેની સેવા કરે છે, એ દેવો જેનું અર્ચન પૂજન કરે છે, એનું જ શા માટે હું ન કરું? તો દેવતાઓનું કરીને પ્રભુ પાસે જવું. એટલા માટે કૃષ્ણની જ સેવા શા માટે? અન્ય કોઈ દેવની સેવા કરવાને બદલે કૃષ્ણની સેવાની આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુજીએ શા માટે કરી? તેનો જવાબ ત્રીજા શ્લોકમાં પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ સચ્ચિદાનંદકમ બૃહત દ્વિરૂપમ તદ્ધિ સર્વમ સ્યાત
એકમ તસ્માદિલક્ષણમ. ખૂબ સુંદર વિષય છે. સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં તો શ્રી વલ્લભનું હૃદય છે અને શ્રી વલ્લભે કહ્યું છે, આપણે અહીંયા જ આપણા સત્સંગના ક્રમને બાકી રાખીએ છીએ. શ્રી વલ્લભે કહ્યું છે, પરબ્રહ્મ તો કૃષ્ણો હિ. કૃષ્ણ કોણ છે? કૃષ્ણ એ સામાન્ય દેવ નથી. કૃષ્ણ એ જો આપણે એમ લૌકિક માનતા હોય ત્યાં સુધી કે જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી આસુર વ્યામોહ લીલા કરી રહ્યા હતા, હનુમાન ઘાટ ઉપર મૌન વ્રત ધારણ કરીને પોતાની લીલાને સંકેલી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમના નિજજનો એટલે એમનો પરિવાર અને વૈષ્ણવજનો બંને ત્યાં ઉપસ્થિત હતા. મૌન વ્રત શ્રી મહાપ્રભુજી ધારણ કર્યું છે અને આ બધા જ એમને શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે આપની છેલ્લી આજ્ઞા અમારા માટે શું છે? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ છેલ્લી આજ્ઞા કરતા કહ્યું, જો શ્રી કૃષ્ણ કોણ છે એ સમજ્યા વગર આપણે સેવામાં આગળ નહીં વધી શકીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી છેલ્લી આજ્ઞા શું કરી? યદા બહિર્મુખાયુથમ ભવિષ્યત કથંચન. તમે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુથી વિમુખ થશો તો આ કાલના પ્રવાહમાં તમે તણાઈ જશો. આ કાલનો પ્રવાહ તમને એટલો બધો ક્યાં લઈ જશે ખબર નહીં પડે. એટલા માટે કૃષ્ણથી બહિર્મુખ ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાહસ્થા દેહચિત્તા દયોપ્યુત. અને શ્રી મહાપ્રભુજી બીજી વાત કરી, ન લૌકિક પ્રભુ કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ. કૃષ્ણને ક્યારે પણ લૌકિક માનવાની ભૂલ કરશો નહીં, કારણ કે કૃષ્ણ એ અલૌકિક છે, પરબ્રહ્મ છે અને પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ જ છે. સત ચિત અને આનંદ નું સ્વરૂપ છે, બૃહદ છે, મહાન છે. હવે આપણો પ્રશ્ન છે કે બ્રહ્મના બે સ્વરૂપ છે. શ્રી કૃષ્ણની ભૂમિકા કઈ છે? શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં બિરાજે છે અને કૃષ્ણ કોણ છે તે મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે. આવતી 11ના સત્સંગમાં આપણે આ વિષયને અહીંથી જે 3જા શ્લોકના વિષયને આપણે આગળ વધારીશું. સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ ખૂબ સુંદર છે, તત્વથી ભરપૂર છે. સેવાના સિદ્ધાંતને પૂર્ણપણે શ્રી મહાપ્રભુજી આમાં આલેખ્યો છે. શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપને આલેખ્યું છે. જેની સેવા કરવાની છે તે કૃષ્ણ અને કૃષ્ણને જે કરવાની છે તે સેવા, આ બંને તત્વને શ્રી મહાપ્રભુજી સમજાવ્યા છે. જ્યારે આપણે ફરી આવતી 11 પાછા મળી અને આ વિષય ઉપર આગળ વધીશું, શ્રી મહાપ્રભુજીના વિચારને સમજીશું. અહીંયા જ આપણે સત્સંગના ક્રમને વિરામ આપીએ છીએ. આશ્રયનું પદ બોલી. દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરણ કેરો. साधन और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण केरो. दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण, दृढ़ इन चरण के. श्री वल्लभाधीश की जय.